ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲಣ ಮರ್ಕಟನಂತೆ ಲಂಘಿಸುವುದು ಎನ್ನ ಮನವು, ನಿಂದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಯದು ಎನ್ನ ಮನವು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲದೊಳಗೆ ಭ್ರಮರನಾಗಿರಿಸು ನಿಮ್ಮ धर्म। क्या होता है इस वचन का मतलब? मनुवादियों ने भारत देश को बर्बाद करके छोड़ दिया इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए। महात्मा बसवण्णा जी का इस छोटा सा वचन के अंदर क्या भावार्थ होता है? ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲಣ मरकटनंते, जैसे कि झाड़ के ऊपर जो बंदर कूदते रहता है इधर से उधर उधर से इधर, उसको एक तरफ खाने को मिलता है लेकिन एक तरफ बैठकर नहीं खाता, कभी इधर उड़े मारता है कभी इधर उड़े मारता है। वैसा ही इंसान का एक बुरा नियत वाला अपने स्वार्थ के लिए इस देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। 33 करोड़ भगवानों के मंदिर बना के यात्रा करके ध्यान भटकाने का काम कर दिया इन लोगों ने, ऐसा मालूम होता है। तो महात्मा बसवण्णा जी स्थापित 12वीं शताब्दी के जो प्रधानमंत्री होकर अनुभव मंडप क्यों स्थापन किए? ये जो बंदर के जैसा इंसान का जो मन होता है ना, दूसरों का औरत, दूसरों का धन, दूसरों का दौलत लूटने का जो विचार चलता है ना अंदर, राजकारणी करने का, धर्म के बारे में झूठा प्रचार करने का, जो लोगों को गुमराह करने का और मुग्ध लोगों को, गरीब लोगों को से लूटने का, ये जो लोगों का दिमाग में इसी तरह चलता है इस देश के अंदर। तो शरणों ने बसव कल्याण के अंदर उन लोगों ने क्या किया? ये सारे कचरा निकालने के वास्ते जो इंसान का जो बुरे विचार की तरफ नहीं जाने जैसा, उस सारे कचरा निकालने का एक बहुत बड़ा तरीका अनुभव मंडप स्थापन किए। क्यों उन्होंने मंदिर क्यों नहीं बनाया? सोचो जरा, मंदिर क्यों नहीं बनाया? वैसा तो अल्लम प्रभु जी कहते हैं, ಕಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಮಾಡಿ, ಆ ಕಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಕೆಡದರೆ ಆ ದೇವರು ಎತ್ತ ಹೋದನು. ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ನಾಯಕ ನರಕ ತಪ್ಪದು ಗುಹೇಶ್ವರ. ಈ ವಚನ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿದ್ದಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ವಚನ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತದೆ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಚನಗಳು. कलिंदे पत्थर का ही एक मंदिर, पत्थर का ही एक मूर्ति, चाहे सोने का हो, चांदी का हो, पित्तल का हो, तांबे का हो, लकड़ी का हो, फुट्टे का हो, प्लास्टिक का हो, उसके अंदर जान भरता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ बोल के जो लूट रहा है ना लोगों को, इस वचन क्या सिखाता है? जो सच्चाई है दुनिया के वास्ते वो सिखाता है। तो बहुत सारे मंदिरों में क्या मूर्ति चोरी हो, सो मैं सुना है न्यूज़पेपर में। क्यों चोरी हुआ? अगर भगवान जब चोर को नहीं पकड़ सकते हैं, खुद उनके हाथ में चले गए, तो भगवान कैसा होगा आप बताओ? मैं तो कहता हूँ इन सारे वचनों के आधार के ऊपर सोचे गए तो जितने भी भारत देश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, नफरत फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बोल के, जात के नाम के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर, यही लोग असली भारत देश के विकास के लिए बाधा बनकर बैठे हैं। मैं इस वचनों के आधार गारंटी बोल रहा हूँ।
अगर महात्मा बसवण्णा जी का विचार सभी के घरों में, सभी कास्ट वाले, जब 12वीं शताब्दी में सब लोग मिलकर बने, सो पढ़ो इतिहास पढ़ो, इसके अंदर कौन नहीं है, सभी कामगार लोग हैं। महादार चन्नಯ್ಯ है, डोहर कक्कಯ್ಯ है, अंबिगर चौड़ಯ್ಯ है, मड़िवाल माचय है, वकीलिया मुद्दण्णा है, तुर्गाई रामण्णा है, सत्यक्का है, मुस्लिम, सभी कास्ट वाले। इन मनुवादियों ने इतना बड़ा सब विचार सब अपने आप समझ कर आचरण में लाते गए तो हमारा बैठ के खाने का जाएगा ना। इनको ये डर लग कर सच्चाई का इतिहास मिटाने का कोशिश किया गया है और शरणों का हत्या किया गया 12वीं शताब्दी के अंदर, उनकी वचनों को जलाए गए। अभी भी 25,000 वचन मिला है। ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನದೇ ಮಾತು ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀವು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸಾಕು, ದಿನನಿತ್ಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ. ಆಡುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 5 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಡಳಿತ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರಾಮ್ಸರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಕುಂತು ತಿಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಯ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶರಣರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಒಂದರ ಹಬ್ಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವನ, ಯಾರಿಗಾರ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಾರು ಅವ್ರು ಏನು ಇತಿಹಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರಾ? ಕಳಬೇಡ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ಅಂತ ವಚನಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರಾ? ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇ ಕೆತ್ತಿದ್ದು ಬರೆದಿದ್ರಾ? ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಜ್ಞಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 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 ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಆ ಪಟಾಕಿ ಬಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊಗೆ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಸ್ತಮ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿನ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಒಂದೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಸತ್ಯದ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬರ್ರಿ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ರಿ, ನೋಡೋಣ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ. 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೀಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಿದೆ ಈ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನೋವು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತಾಡೋದು. ಶರಣರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದು. ಜನರೇನು ಮಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಸಮಾನತೆಯ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸಿದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸಮಾವೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತೇ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೊಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಜ್ಞರ ವಚನ ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕು. ಬಸವ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರು ಬಲ್ಲವರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ. ಹುಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಡದಿರಿ ಈ ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ, ಬಸವಣ್ಣನೇ ಕರ್ತ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಬಸವಣ್ಣನೇ ಕರ್ತ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತತ್ವ ಇದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತತ್ವವಿದೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ತತ್ವವಿದೆ. ಇದು ಯಾರೊಬ್ಬನ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು 2 ಹೆಂಡತಿ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಸವಣ್ಣಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ,
ಒಂದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಚನ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೀವೇನು ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ್ಯಾ? ಇದು ಇದೇ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಗೊಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಎತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣ ಎತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನು, ಅವರ ದುಃಖ, ಅವರ ನೋವು ನನ್ನದೆಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮಹಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಯ ತೋರಿದ ಏಕೈಕ್ಯ ಧರ್ಮಗುರು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ, ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ, ವಿಶ್ವಗುರು ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಇಂದಿನ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಈ ಕಳ್ಳ ಸುಳ್ಳ ಮೋಸಗಾರರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಚಾಂಗ ಪುರಾಣ ಇವು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಇವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಗಳದಾಗ ಮಷಿನ್ ಇಟ್ಟಿರು ನೋಟ್ ಎಣಿಸ್ಲಾಕ. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಈ ಯಾವುದು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳನ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಾಲು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಡವ ಪಾಪ ಸಾವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾ ಮೂರ್ಖರು, ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರು ಮೂರ್ಖರಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳನ ಮಕ್ಕಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇಂಥ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನೋಡೋಣ, 900 ವರ್ಷ, 893ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ದಯಾ ಮಾಯಾ ಕರುಣೆ ಇದೆನಾ? ಇದು ನಾನು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಏನು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತಿನಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಬಸವಣ್ಣನವರು 893 ವರ್ಷ ಪೈಲೆ ಮೊದಲೇ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನ ಭಾಳ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಥರ ಹೇಳೋದೊಂದು, ಎನ್ನ ನುಡಿ ಒಂದು ಪರಿ, ಎನ್ನ ನಡೆ ಒಂದು ಪರಿ, ಎನ್ನೊಳಗೆ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯ, ಈ ನುಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಡೆ ಕಂಡರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ತನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವನಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಳಗೆ ದೇವರು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕ್ತೀರಪ್ಪ? 100 ವರ್ಷನೂ ಬದುಕಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಜನಗಳು ಈ ಭೂಮಿ ನೋಡ್ತದೆಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಳಗ. ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ತೂಗುವ ತ್ರಾಸ ಕಟ್ಟಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಜವೆ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಎನ್ನ ನದ್ದಿ ನೀನೆದ್ದು ಹೋಗು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಎಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಮಹಾಪಾಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ನೀವು 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ವಿಪ್ರರು ಶತಕೋಟಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ ಅಂದರು ಬಸವಣ್ಣ ಮಂತ್ರಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಧರ್ಮ ಸಂಸಾರಿಕ ಧರ್ಮವಿದೆ. ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರವರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಮೈ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಏನಯ್ಯ? ಹಣಿ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿ ಅರಿವೇ ಗುರು, ದೇಹವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿಸಲು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಳ್ಳರು, ಸುಳ್ಳರು, ಮೋಸಗಾರರು, ವಂಚಕರು, ಕೊಲೆಗಡಕರು, ಮಹಾಪಾಪಿಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ಮತ್ತು ನಾನು ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿರವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಕೂಡ 22 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ವಿಚಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಕೂಡ
ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವ್ರ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದರೆ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಯಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಯಕರು ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೃದಯ ಇದ್ದರೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 145 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಲು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಸವನಾಡಿನಿಂದ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಯಿಂದ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈ ಆಗಿರಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರುಗಳು, ಜೀವಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರುಗಳು, ಅವರ ಭಕ್ತ ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣ. ಈಗ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಸವ ಬಾರಯ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದೊಳಗೆ ಭಕ್ತರುಂಟು ಹೇಳಯ್ಯ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ಆ ನಂತರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಜಂಗಮ ಲಿಂಗ, ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಜಂಗಮ ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಂಗಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಮಾಜ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಚೇತನಾ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡ ಭೂಮಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶರಣರು ಎಂದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣ.